हेलो। हाँ मैडम। हाँ। So, good morning, one and all. This is Dr. Milind Shirbhate, Associate Professor, Department of Zoology, Shankarlal Khandelwal College, Akola. Welcome you all for this Global Tiger Day event. Organized by Department of Zoology in collaboration with Nisarga Katta, Akola. For this, we have with us our Honorable Principal Sir, Dr. Jagdish Sabu. I welcome you, sir. Honorable Speaker, Mr. Kundan Hatte, sir, who is member of State Wildlife Board, Government of Maharashtra. I welcome you, sir. Honorable Dr. Priya Dhabe, Illare Madam, Head of Department, Zoology. Welcome, ma'am. Honorable Amol Sawant, sir, who is Founder President of Nisarga Katta, Akola. Welcome, sir. Dr. Nisha Varade, madam, who is Assistant Professor, Department of Zoology. Welcome, ma'am. And all the staff members of our college and other colleges too. And all dear students of Shankarlal Khandelwal College and other colleges and respected viewers of our YouTube channel and also the Facebook page of our college. We have received 166 responses as a registration for this particular program. One by one, they are joining with this meet. So today's theme is International Tiger Day. All of you know the tiger is a royal and majestic animal which plays a vital role in maintaining the health and diversity of ecosystem. It is a top predator and sits at the apex of the food chain. Tigers contribute by keeping the population of wild ungulates in check. Therefore, the balance of prey herbivores and the vegetation upon which they feed is maintained in the forest. The cutting down of trees, which leads to habitat loss, hunting, and illegal trading of tigers' body parts, are some of the prime factors behind the declining in the tiger population in the world. Unfortunately, tigers are one of the species that is nearing extinction. Therefore, to spread awareness on tiger conservation, International Tiger Day or Global Tiger Day is celebrated every year on July 29th. Here is a history of International Tiger Day. The date July 29 is the historic because on this day, several countries signed the agreement in the St. Petersburg Tiger Summit, which was held in Russia in 2010. The agreement was about raising awareness about the decreasing tiger population globally and preserving the natural habitat of tigers. Also, the representatives from various countries declared that the tiger populated countries would thrive to double the tiger population by the end of year 2022. So the theme for this International Day is their survival is in our hands. Due to the outbreak of COVID-19, last year the celebration was held online by our college also. However, the event was observed with the great enthusiasm worldwide. Since India has around 70% of the global tiger population, it plays a vital role in the annual celebration. With tiger reserves in place and thriving efforts by the Environment Department, India has successfully doubled the tiger population ahead of 2022 is the target. So observing World Tiger Day is significant because according to the World Wildlife Fund, that is WWF, there are only 3,900 wild tigers present globally. Tigers are of various colors like white tigers, brown tigers with black stripes, white tiger with black stripes and golden tigers also. Watching them walk in their all majesty is a lovely sight. So far,
These four species of tigers, including Bali tiger, Caspian tiger, Javan tiger, and tiger hybrids, are now extinct. So I welcome you all for this virtual program for the awareness about tigers. We have chosen a topic for the guest talk is truth about tigers and career opportunities in the tiger conservation. So for that, we have a very renowned guest, Mr. Kundan Hathe sir. So without waiting, we will move towards the introduction of Mr. Kundan Hathe sir. So I may now request Dr. Nisha Varade madam, who is Assistant Professor of Department of Zoology of our college, to please introduce today's resource person. Over to you, Dr. Varade madam. Thank you, sir. It is my privilege to introduce our today's guest, Mr. Kundan Hathe sir. Mr. Kundan Hathe sir is working in the field of forest and wildlife conservation since 1990 from his studenthood. He was one of the founder members of the Nature Conservation Society Amravati. Later, he shifted to Nagpur and started working in the forest department till date. He did his bachelor's in fine arts in 1998 and master's in the same, that is fine arts, in 2000. He has worked in many areas of wildlife conservation, and his activities includes designing of various nature interpretation centers and publicity materials, brochures, panels, hoardings, vehicle brandings, etc. He is involved in the investigation of wild animal body parts, that is skin, bones, meat, live birds, reptiles, snake venom, etc. It included many raids, appearance in trial courts and witnesses, etc. He is involved in designing and establishing transit treatment center at Seminary Hills, Nagpur. He is also involved in rescue center, Gorewada, in association with FD and vets. He is also instrumental in pursuing the proposal for setting up a forensic laboratory for wildlife in Nagpur. He is involved in removal of encroachments within Pench and Boar tiger reserves and reserve forest areas of Seminary Hill Forest range of Nagpur division. He is involved in creation of public awareness in various villages in and around forest areas having sizable wildlife population with regards to minimum man-animal conflict, speedy disposal of compensation cases, etc. As a member of district level, Tiger Cell instrumental in getting active cooperation from police and other government departments in prevention and investigation of wildlife offense cases. He has reared 3 orphan tiger cubs in Maharaj Bagh Zoo, Nagpur, and in addition to that, many orphan injured animal, birds, reptiles have been rescued by him and treated by him, and they got released in the wild again. Due to his so much involvement in wildlife conservation, he has received many honors and certificates. Out of them, some are presently member district level tiger cell under SP, that is rural Nagpur. He has award of dedicated wildlife rescuer. He has received a certificate of active participation in various wildlife rescue operations, certificate of best hand rearing of orphan tiger cub. A merit award has been awarded to him for wildlife publicity materials. He is best in wildlife services. He has received best in wildlife services awards, Sakar newspaper. He has worked with students, various groups of people from all walks of life, that is from schools, colleges, doctors, advocates, judges, government and non-government organizations, media and enforcement agencies, with the main objective of conservation of wildlife and is involved in various trainings, workshops and awareness programs. He has used many modern gadgets, monitoring techniques, handling of injured birds, animals, reptiles, and has participated with FD in offense cases, information gathering
etc. So we are privileged to have such an eminent personality with us. I welcome Dr. Hathi sir, and I stop over here and I hand over the mic to Dr. Milind Shirvate sir. Thank you, ma'am. Thank you for the brief introduction of our today's honorable speaker. Now I may now request Dr. Honorable Principal Sir, Dr. Jagdish Sabu sir, to please inaugurate by saying your valuable words for this Global Tiger Day. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. At the very outset, I welcome all of you for this live session, which is going on online and YouTube and Facebook live page of our college. First of all, I welcome Sri Kundan Hate sir for this program. Just now, Dr. Nisha Varade has given his introduction, his outstanding work in the field of this wildlife preservation, and particularly about the tigers. All of us know that this world, this space, or this land, or whatever we say, water, is not simply the property of human beings. It is the property or the possession of all creatures who are living on this earth. And all these creatures, what it has been said, that this earth and cosmos has been prepared or made by the God. So the God has, or the nature has, created all animals in such a way that they should supplement each other. All of us know that God has made all the necessary arrangements to go the eco cycle, right from our atmosphere, that is right from winter season, rainy season, summer season. Every season has its own importance. We just can't say that without rainy season we can survive. At the same time, we just can't say without winter season we can survive. Even we just can't say that we can survive without summer season, though we like it or not. Likewise, nobody can say that without this creature or that creature, or without this herb or that shrub, we can survive. Everything has its own importance. It may be harmful or useful to human beings. The thing which is harmful to we people may be useful to others. The thing which may be helpful to we people may be harmful to others. Or the thing which is harmful to we people may be helpful to other creatures. So we should respect the creation of the nature. And tiger is one of the creatures which has been made by the God or created by the nature. It has its own importance. We must not think from one angle that dangerous. If we come before it, it will hurt us. It will kill us. But due to tiger, the jungles or forest is surviving. All those who want to consume this nature, this forest, they are afraid of that tiger, lion, or that is the creatures which live in the jungle. And that's why
The jungles are there, and that's why whatever the things we need in the cosmos, right from oxygen to all necessary things, are there in the cosmos. Already we have seen the disadvantage, demerits, or ill effects of civilization. Due to civilization, the brain of the mind, human being, that we have started destroying nature, or we have started to oppose the nature. And nowadays, as atmosphere or ecological atmosphere is changing and nothing is happening on the time. Right from global warming to all these pandemic situations, these are affecting we people because somewhere we have affected the creation of the nature. So the first thing is that we should be in communion with the nature. आम्ही सर्वांनी निसर्गासोबत मित्रत्वाने राहावे. आमची जुनी जी संस्कृती आहे ती निसर्गाला पूर्ण आहे रिस्पेक्ट दिलेला, मान दिलेला आहे, म्हणून ते चांगले होते आणि आम्ही तो मान देणं सोडलं. आपल्याकडे साप हा प्राणी आहे, सर्प, त्याला आपण आपला हार्मफुल समजतो, पण जुन्या पद्धतीत आपण नागपंचमी सेलिब्रेट करतो आणि त्याला सुद्धा रिस्पेक्ट देतो. असे खूप सण आहेत की ज्याच्यात आपण प्राण्यांना काय करतो, रिस्पेक्ट देतो. असे खूप सण आहे ज्याच्यामध्ये आपण हे जे निसर्गामध्ये विविध वनस्पती आहे त्याच्या नावानं वटवृक्ष पौर्णिमा वगैरे वगैरे आपल्याला हे सर्व माहित आहे, त्याच्यामध्ये त्यांना आपण रिस्पेक्ट देतो कारण दे आर सप्लिमेंटरी टू अवर लाईफ. या ना त्या राऊंड अबाउट आपल्याला त्या जगण्यासाठी काय करत असतात, मदत करत असतात. म्हणून सर्वात मोठी गोष्ट ही आहे that we should respect the nature. Whatever has been created by the nature, we should respect it and we should live accordingly. आणि आपण काय केलेलं आहे, आपण आपल्या सो कॉल्ड स्नॉबिंग साठी, आपल्या राहण्यासाठी घर काय बांधली, लाकूड तोड म्हणजे सर्व काय म्हणतात त्याला जंगल काय, आपण आपल्या सुख सुविधेसाठी सर्व निसर्गाचा भास करणं सुरू केलं आणि त्यामुळे आज जे काही इल इफेक्ट्स होत आहेत ते त्याच्यामुळे क्रिएट होत आहे. म्हणून आजच्या या घडीला वर्ल्ड टायगर्स डे ला मी सर्वांना आव्हान करेन की या सृष्टीमध्ये, या सृष्टीने निर्माण केलेल्या प्रत्येक प्राण्याचं, प्रत्येक वनस्पतीचं आणि सर्वांचं रिस्पेक्ट करा. आणि सरांनी, कुंदन सरांनी तर त्याच्यावर रिसर्च केलेलंच आहे, ते आपल्या लेक्चर मध्ये सांगतीलच की टायगरचं महत्व काय आहे, टायगरमुळे आपल्याला काय फायदे होतात आणि निसर्ग कसा त्याच्यामुळे संरक्षित होतो वगैरे वगैरे. म्हणून आजच्या या घडीला मी या कार्यक्रमामध्ये सम्मिलित झालेल्या प्रत्येक व्यक्तीला सांगेन की त्यांनी हे सर्व नॉलेज घेऊन फक्त स्वतःपर्यंतच ठेवायचं नाही आहे, तर आपल्या सोसायटीमध्ये याच्याबद्दल जनजागृती करायची आहे आणि जमेल तितकं आपण निसर्गासोबत मित्रत्वानं वागायचं आहे. निसर्गानं निर्मित केलेली वनस्पती असो किंवा प्राणी असो त्यांचं पुरे टू लिव्ह हॅपीली. आणि म्हणूनच इंग्लिश मध्ये काय म्हणतात, लिव्ह अँड लेट लिव्ह, जीवो, जगा आणि उद्या. तर आपल्याला जगायचं असेल तर आपल्याला दुसऱ्याला सुद्धा जगवता आलं पाहिजे.
आजच्या या घडीला मी सर्वांना हेच आव्हान करीन की ते या आपला जगा आणि दुसऱ्याला सुद्धा जगू द्या, तरच आपलं जीवन सुकर होईल. आजचा हे कार्यक्रम शंकरलाल खंडेलवाल महाविद्यालयाच्या झूलॉजी डिपार्टमेंटनी अरेंज केला. मी त्यांचं कौतुक करतो. सोबत निसर्ग कट्टा आणि त्यांचे संचालक श्री सावंत सर यांचं सुद्धा कौतुक करतो, अभिनंदन करतो. आणि आजच्या या व्याख्यानाला कुंदन सर जे जॉईन झालेले आहे आणि आता आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहे, मी त्यांनाही महाविद्यालयातर्फे धन्यवाद देतो की सर आपण आपल्या अमूल्य वेळेतून वेळ काढून आमच्या विद्यार्थ्यांना आणि सोसायटीला मार्गदर्शन करण्यासाठी दिलेलं आहे. म्हणून खूप खूप धन्यवाद. Thank you, Principal Dr. Sabu sir, for your valuable words that we should respect the nature and for inaugurating this Global Tiger Day. Thank you so much, sir, for joining with us, for spreading your valuable time for our Department of Zoology to celebrate this Global Tiger Day. Thank you so much. Now, I may now request today's speaker, Mr. Kundan Hathe sir, to please proceed for your lead lecture on truth about tigers and career opportunities in the tiger conservation. Over to you, Mr. Kundan Hathe sir. Thank you, Shirbate sir. Yes, sir. आवाज येतोय का? हो येते. Please proceed, sir. सर्वप्रथम सगळ्यांना जागतिक व्याघ्र दिनाच्या शुभेच्छा देतो मी. सगळे माननीय प्रोफेसर, लेक्चरर आणि स्टुडंट्स, आज जे व्याघ्र दिनाचे जे काही प्रोग्राम सगळीकडे आहेत मी बघतोय, मध्ये अमोलशी बोलणं झालं होतं की मी त्यांना स्पेशली विचारलं होतं की आज म्हणजे तुमच्या कॉलेजचे जे मुलं आहेत ते सायन्स फॅकल्टीचे आहे की आर्ट फॅकल्टीचे, तर त्यांनी सांगितलं BSc चे आहे. म्हटलं एकदम चांगली गोष्ट आहे, कारण BSc नंतर जे यात मला जे विषय दिलेला आहे यांनी त्यात म्हणजे वाईल्डलाईफ सेक्टरमध्ये काय करिअरच्या संधी आहेत आणि पर्टिक्युलर म्हणजे टायगर कन्झर्वेशनच्या बाबतीत, तर त्यावर BSc MSc स्टुडंटला खूप सारा वाव आहे. ते आपण नंतर बोलू. सुरुवातीला म्हणजे सरांनी पण सांगितलं आणि शिरपाते सरांनी सांगितलं, प्रिन्सिपल सरांनी सांगितलं की टायगर कन्झर्वेशन म्हणजे वाघ का वाचवायचा. तर वाघ म्हणजे इतर प्राणी आहे, मग इतर प्राण्यांना सोडून वाघच का वाचवायचा. तर सरांनी सांगितलं आणि मी सांगतो की वाघ हा फूड चेन मधल्या टॉपवर आहे, म्हणजे अन्न साखळीत तो सगळ्यात वर बसलेला आहे. आणि जर आधीचा इतिहास आपण बघितला तर जो एशियाटिक चिता आहे, जो आता चिता आणण्याचे जे काही प्रयत्न आपल्याकडे सुरू आहे, तो आपल्याकडे नामशेष झाला आहे. आता जो काही आहे तो आफ्रिकन चिता आहे. मग चिता नामशेष झाल्यावर त्याचे काय दुष्परिणाम आपल्याला भोगावे लागत आहेत हे म्हणजे अकोला जिल्हावासी जास्त समजू शकतात, कारण ब्लॅकबकचं पॉप्युलेशन खूप वाढलं. सगळ्यात फास्ट असणारा चित्ता संपल्यानंतर ब्लॅकबकला खाणारा कोणी उरलेला नाही. त्याच्यामुळं प्रत्येकाच्या शेतात तुम्हाला ब्लॅकबक दिसतील आणि ही फार मोठी समस्या होऊन बसलेली आहे शेतकऱ्यांसाठी. तर असं बऱ्याचशा स्पेसीज आहेत ज्या संपल्यानंतर त्याचे डायरेक्ट इफेक्ट आपल्यावर दिसून येतात. आज आपल्या शेतात ब्लॅकबग आहे, उद्या टायगर संपला तर आपल्या शेतात स्पॉटेड डिअर पासून, सांबर पासून, डुकरांपासून सगळंच येईल. म्हणून आपल्याला वाघ वाचवायचा आहे आणि वाघ ज्या जंगलांमध्ये आहे त्या ते जंगल एकदम हेल्दी आहे असं एकंदरीत म्हटलं जातं. कारण टायगर आहे म्हणजे त्याला लागणारं फूड पण तिथे अवेलेबल आहे आणि तिथे इकोसिस्टम आहे ती पूर्ण करणारा असा हा प्राणी, अतिशय सुंदर, सगळ्यांना भुरळ घालणारा, सगळ्यांना प्रेमात पाडणारा. आणि सध्या आपण बघतोय पूर्ण भारतात किंवा भारताबाहेर टायगर कन्झर्वेशनवर खूप भर दिला जात आहे.
सुदैवाने त्याचं पॉप्युलेशन पण वाढत आहे, चांगली गोष्ट आहे. पण एवढं खुश होऊन चालणार नाही आपल्याला, कारण पॉप्युलेशन वाढत आहे म्हणजे त्याच्यावर त्याच्यासमोर येणारे जे काही संकट आहे त्यालाही सामोरं जायची तयारी आपली पाहिजे, आपल्या सरकारची पाहिजे. कारण पॉप्युलेशन वाढत आहे म्हणजे त्याला त्याचं जे हॅबिटेट आहे ते पण एक दिवस कमी पडणार आहे. आणि जी समस्या आपल्याकडे चंद्रपूर डिस्ट्रिक्टमध्ये किंवा यवतमाळ डिस्ट्रिक्टमध्ये, भंडारा गोंदियामध्ये सुरू आहे की टायगर पॉप्युलेशन वाढल्याने शेतांकडे ते येऊन राहिलेलं आहे, तर ही एक समस्या त्यालाही आपल्याला नाकारून चालता येणार नाही. म्हणजे टायगर कन्झर्वेशन नुसतं वाघ वाचवणे हा नाही आहे, पण त्याच्यावर अवलंबून असणारे जे काही घटक आहेत त्या घटकांचा सुद्धा आपल्याला विचार करावा लागेल. आज माझं म्हणजे सगळ्या विद्यार्थ्यांना हेच सांगणं आहे की तुम्ही खूप नशीबवान आहात की तुम्ही अशा लँडस्केपमध्ये आहात ज्या लँडस्केपमध्ये तुमच्या आजूबाजूला सगळीकडे जंगल आहेत, सगळीकडे टायगर आहे. आणि आज म्हणजे सगळ्या विद्यार्थ्यांना मला सांगायचं वाटतं की BSc झुलॉजी विषय तुम्हाला असतो, BSc बॉटनी झुलॉजी सगळंच असतं. तर त्यानंतर MSc वाईल्डलाईफ पण आहे, MSc एन्व्हायरमेंट पण आहे, बरंच काही आहे. म्हणजे माझ्यापेक्षा जास्त तुमचे प्राध्यापक तुम्हाला सांगतील. पण या क्षेत्रात म्हणजे वाईल्डलाईफ कन्झर्वेशन या क्षेत्रात आपल्याला जर यायचं आहे, कारण सगळ्यांच्या आवडीचा हा विषय आहे, पण कळत नाही आहे की नेमकं काम कसं करायचं. म्हणजे आता माझं जर पाहिलं किंवा मी पाहिलं तर मी सायन्स बॅकग्राऊंडचा नाही, पण मी आर्टिस्ट आहे, साधा आर्टिस्ट. आणि आर्टिस्ट असून सुद्धा माझं काम करून मी या क्षेत्रात आज काम करतोय, त्याचं रिकॉग्निशन पण मिळालेलं आहे. तर आपण काय करू शकतो, आपलं काय देणं लागतं निसर्गाला किंवा टायगर कन्झर्वेशन मध्ये आपण काय देऊ शकतो यावर थोडासा विचार करणं फार आवश्यक आहे. आणि माझ्यासारखे जे लोक काम करतायत सगळ्यांचे अनुभव आपण ऐकले पाहिजे असं मला वाटतं. कारण मी या क्षेत्रात जेव्हा काम केलं आहे तेव्हा मी आर्टिस्ट असल्यामुळं माझ्या पेन्सिलमधून किंवा माझ्या ब्रशमधून जे टायगर कन्झर्वेशनच्या बाबतीत होऊ शकतं ते मी लोकांपर्यंत पोहोचवले. पर्टिक्युलर अवेअरनेसच्या बाबतीत ही अवेअरनेस जो आहे तो कितीही बोललो आपण. आता माझा एक अनुभव आहे की गावातले जे लोक आहेत त्यांना कितीही भाषण द्या किंवा काहीही सांगा तरी त्यांच्या डोक्याच्या वरून जातं ते. पण चित्ररूपात जर तुम्ही मांडलं तर त्यांना लगेच कळतं की नाही असं नाही, असं करायचं. म्हणजे साधं एक उदाहरण सांगतोय मी की ब्रह्मपुरी एरियात 10 वर्षा आधीचा जो परिस्थिती होती ती होती की त्या एरियात खूप जास्त कॉन्फ्लिक्ट होता, टायगर कॉन्फ्लिक्ट, मॅन ॲनिमल कॉन्फ्लिक्ट. आणि त्या मॅन ॲनिमल कॉन्फ्लिक्टला थांबवायचं कसं हा सगळ्यांपुढे प्रश्न होता. मग जे हल्ले होत आहेत वाघांकडून ते केव्हा होत आहे, त्याच्या वेळा काय आहे, त्यावेळेस तो माणूस कुठे आहे. तर ह्या सगळ्यांचा अभ्यास करून आमच्या असं लक्षात आलं की गुरं चरायला जाणार आहे, त्यानंतर मोहा उन्हाळ्याच्या सीझन मध्ये मोहा आणि तेंदूपत्ता कलेक्ट करायला जाणाऱ्या बाया किंवा माणसं, त्यानंतर इतर काही काड्या आहे, जळाऊ आहे, ते आणायला जाणार. तर अशा ह्याच्यात त्यांच्यावर मॅक्झिमम हल्ले झालेले आहे. मग हे हल्ले का झाले त्याच्यावर थोडासा अभ्यास करून लोकांना किती भाषण देऊन सांगितलं तर समजलं नाही, कारण खूप कॅम्पेन राबवले. एक साधंस हॅलो, आवाज येतोय शिरबाच? हो येतोय येतोय. तर त्यावर म्हणजे थोडासा अभ्यास करून चित्ररूपात थोडं सांगायचा प्रयत्न आम्ही केला आणि त्याला यश पण आलं. तर ते जे पोस्टर्स आहेत ते म्हणजे गावातल्या लोकांना जंगलात कसं जायचं, काय करायचं, काय नाही करायचं,
यावर थोडस चित्ररूपात देण्याचा प्रयत्न केला की एकट्यानी नका जाऊ, किंवा तेंदूपत्ता किंवा जे मोहाफूल आहे ते मोहाफूल कलेक्ट करताना नेमका काय करायचं, किती वेळ झुकायचं, जास्त वेळ झुकून नाही राहायचं, कारण वाघ आहे त्याला ती एक इमेज दिसते. हे सगळं चित्ररूपात समजावलं आणि त्याचा इफेक्ट झाला, लोकांना कळलं, लोक जाताना ग्रुपनी जाऊ लागले, तर थोडाफार कॉन्फ्लिक्ट कमी झाला. तर हे वेगवेगळे माध्यम आहे, जो ज्या क्षेत्रात काम करून राहिला त्याचं कॉन्ट्रीब्युशन तो देऊ शकतो कन्झर्वेशन. आणि विशेष म्हणजे सायन्स फील्डचे जे आहेत त्यांनी तर या क्षेत्रात यायला हवं असं मला वाटतं, कारण जे काम ते करू शकतील ते काम आम्ही नाही करू शकतो. कारण त्यांच्यासाठी जे बायोलॉजिस्टच्या सगळ्या पोस्ट आहेत आपल्याकडे सध्या कॉन्ट्रॅक्टवर आहे, पण छान पगार आहे, चांगले कामं करतायत मुलं नवीन येणारे. त्याच्यानंतर झू मध्ये आहे, आता नव्यानंच गोरेवाडा झू लागला, तिथे पण सगळ्या पोस्ट आहे, नॅचरलिस्टची पोस्ट आहे, बायोलॉजिस्टची पोस्ट आहे. तर ह्या सगळ्या पोस्टसाठी क्वालिफिकेशन जे आहे ते BSc MSc हेच आहे. आणि टायगर प्रोजेक्ट मध्ये जे लोक काम करतायत त्या लोकांमध्ये मी एक बघितलं की मॅक्झिमम ज्या स्टुडंट आहे ते टायगर मॉनिटरिंग मध्ये कॅमेरा ट्रॅपिंग पासून DNA अनालिसिस हे सगळं जे प्रकार आहे त्याच्यात ते आता हळूहळू तुम्ही इन्व्हॉल्व्ह झाल्यावर तुम्हाला कळेल की नेमकं काय आहे. आणि आता कारण जुन्या ज्या पद्धती त्या सगळ्या बंद झाल्या आणि आता सायंटिफिक पद्धतीने टायगर मॉनिटरिंग आणि टायगर काउंटिंग म्हणजे आपण व्याघ्रगणना म्हणतो ते सगळं सुरू आहे. त्यात सगळे BSc MSc वाईल्ड लाईफ कॉलेज इन्व्हॉल्व आहे. तर आपण असं कधी म्हणजे गृहीत धरू नका की म्हणजे BSc सायन्स व्यतिरिक्तही जे स्टुडंट आहे, कारण आता मॅक्झिमम लोकांना मी जे बघतो आहे ते माझ्यासारखे म्हणजे मी जरी सायन्सचं नाही तर मॅक्झिमम जे काही या क्षेत्रातले नामवंत लोक आहेत बरेचसे, अमरावती जिल्ह्यात असेल, अकोल्यात असेल, बऱ्याच ठिकाणी आहे, ते त्या बॅकग्राऊंडचे नाही आहे, पण त्यांचं काम खूप मोठं. आणि आजची जी कंडिशन आहे ती म्हणजे आज सुरुवाती सरांनी सांगितली थीम, आणि एक थीम माझ्या लक्षात आली ती लाईव्हलीहूड. आणि जे जंगल आहे म्हणजे जे टायगर प्रोजेक्ट आहे किंवा टायगर प्रोजेक्टच्या बाहेरचे जे काही जंगल आहे ज्याला आपण प्रादेशिक वन म्हणू, तर त्या ठिकाणी सुद्धा वाघांची संख्या आहे, खूप साऱ्या प्रमाणात आहे. आणि टायगर प्रोजेक्टच्या बाहेर जे आहे त्याचं कंट्रोल जे आहे ते वाईल्ड लाईफ विंग कडे नसतं, ते असतं टेरिटोरियल विंग. आणि त्यांच्याकडे टायगर प्रोजेक्ट मध्ये जे काम करतायत त्याच्यापेक्षा जास्त एक्सपर्ट लोक नसतात, कारण त्यांची जी प्रायोरिटी आहे ती प्रायोरिटी वेगळी असते. त्यांची प्रायोरिटी म्हणजे टायगर वाईल्ड लाईफ कन्झर्वेशन तर एक पार्ट असतो त्यातला, पण असे 10 पार्ट असे असतात की जे त्या याच्यात ते लोक काम करतात. आणि अशा वेळेस त्यांना सपोर्ट करणे, जे टायगर प्रोजेक्ट मध्ये काम करायचं मी गेल्या 10 वर्षापासून सोडलं आणि टेरिटोरियल मध्ये काम करतो आहे, जिथे माझी गरज आहे, जिथे तुमची गरज आहे, आणि तिथे कॉन्फ्लिक्ट जास्त आहे. म्हणजे टायगर प्रोजेक्ट मध्ये कुठला टायगर जो आहे तो माणसांना किंवा जनावरांवर जास्त हल्ले करणार नाही, पण हे सगळं जे होतं ते बाहेर होतं, बाहेरच्या जंगलात होतं, जिथे टायगरही आहे, त्याचा प्रे पण आहे आणि गाववाले पण आहे. जे सहजीवन जे म्हणू ते खरं सहजीवन जे आहे ते बाहेर आपल्याला बघायला मिळतं. तर त्यावेळेस त्यांचं म्हणजे खटके उडतात आणि मग हा संघर्ष जो होतो त्याला कंट्रोल करणं फार कठीण जातं. पण हा होऊ नये म्हणजे एक दोन छोटे उदाहरण सांगतो मी की जेव्हा नागपूर डिस्ट्रिक्टचं मी वाईल्ड लाईफ वॉर्डन बनलो त्यावेळेस मला ह्या सगळ्या समस्या माझ्यासमोर आल्या आणि मग विचार केला की काय नेमकं करायला पाहिजे आपण. की सरकारी जे काही आहे लोक ते तर करतायत, पण
आपलं काहीतरी कॉन्ट्रीब्युशन पाहिजे, ज्यात हा संघर्ष कमी होईल. मग थोडं काम करताना असं लक्षात आलं की हे गावातले लोक आहे आणि जे वन विभागातले लोक आहे त्यांचं जे कम्युनिकेशन आहे त्यात बरीच गॅप आहे आणि त्यामुळं हे सगळे प्रकार होत आहेत. मग हे कसं कमी करायचं? लोकांचा जो रोष आहे तो रोष कमी करण्यासाठी आपल्याला काय केलं पाहिजे? तर एक डिस्ट्रिक्ट, कारण मी या डिस्ट्रिक्टचा असल्यामुळे मला माझ्या जिल्ह्याचा विचार करावा लागला. कॉम्पन्सेशनचे जे काही प्रकरण जे कुणाचे शेती पूर्व खाल्लेले आहे वाघांनी किंवा इतर कुठल्या अॅनिमलनी, आणि कुणाला जखमी केलेला आहे माणसाला किंवा कुणी माणूस मारलेला आहे, तर असे जे प्रकरण आहे यात शासनाकडनं चांगली नुकसान भरपाई दिल्या जाते. पण जसे विभागात खूप चांगले लोक आहेत तसे काही लोक नालायकी आहेत, ते प्रकरण सगळे दाबून ठेवतात आणि किती झालं तरी ते सरकारी सिस्टम आहे आणि त्या सिस्टम मध्ये आपल्याला हे कळणारे नाही. पण तो रोष जो असतो गाववाल्यांचा की मला 2 वर्ष झाले अजूनपर्यंत माझी शेतीचं नुकसान झालं, त्याचे पैसे नाही मिळाले, आणि तो रोष जो आहे ना कुठे निघतो. म्हणजे एखाद्याची गाय मारली आहे, म्हैस मारली आहे, ज्याचा उदरनिर्वाह त्याच्या दुधावर असतो, ती जर मारली वाघाने तर त्याला लगेच जर नुकसान भरपाई मिळाली तर तो लगेच दुसरी काहीतरी गाय म्हशी अशी घेऊ शकेल आणि आपलं प्रपंच पुढे चालवू शकेल. पण या सिस्टम मध्ये थोडंसं प्रॉब्लेम असल्यामुळे हे सगळं होत आहे. मग तेव्हा लक्षात आलं की काहीतरी आपण यात सुधार करू, आणि मग अशा सगळ्या नागपूर जिल्ह्यातल्या सगळ्या केसेस काढल्या आणि त्याचा अभ्यास केल्यानंतर असं लक्षात आलं की फार छोट्या छोट्या कारणांमुळे ह्या सगळ्या केसेस पेंडिंग आहेत. मग असे कंटिन्यू शिबिरं घेऊन आणि सगळ्या DCF पासून सगळ्यांना बसवून कुठलं प्रॉब्लेम आहे एका टेबलवर बसून सॉल्व्ह करा, तर एका वर्षात हे सगळे प्रकरण मार्गी लावले आणि जवळपास 4 करोड प्लस एवढं नुकसान भरपाई नागपूरच्या डिस्ट्रिक्टच्या लोकांना दिली. त्यानंतर मग एकदा करून चालणार नाही, तर मग असे लोकांचे ग्रुप्स आहेत जे तिथल्या गावातला म्हटलं तर पोलीस पाटील किंवा सरपंच जो आहे तो मेन असतो. अशा लोकांना सोबत सगळे शिबिर करून किंवा त्यांच्याशी वारंवार भेटून त्यांचे काही आता व्हॉट्सअप असल्यामुळे व्हॉट्सअपचे ग्रुप तयार केले आणि त्यांना विनंती केली की तुम्ही जे काही तुमचे प्रॉब्लेम आहे ते प्रॉब्लेम तुम्ही या ग्रुपवर फक्त टाका किंवा या व्यक्तीचं नुकसान भरपाई इतके दिवस झाले नाही घेतलेली आहे किंवा जे काही प्रॉब्लेम असतील डिपार्टमेंटकडनं तुम्हाला, तर ते त्या लोकांनी टाकणं चालू केले. आणि मी तर इथे नागपूरला असतो त्याच्यामुळे मला ऑफिसला जाऊन 5 मिनिटं कुणाला हलवणं काही मोठी गोष्ट नाही आणि त्या पदावर आल्यावर माणूस त्याचा उपयोग करून घेणारच. तर असं करून त्यांचे जे काही कॉम्पन्सेशनचे प्रकरण आहेत ते कॉम्पन्सेशनचे प्रकरण सगळे मार्गी लावून जो रोष होता तो कमी केला. त्यानंतर त्याचे रिझल्ट असे मिळायला लागले की कुठला एखादा वाघ आहे तो शेवटी तो बाहेर येऊन कधी कधी गाय बैल म्हैस मारणारच आहे, कारण आपलंही असतं की आपण रोज घरी वरण भात खाऊन त्रासतो आणि मग कधी कधी वाटतं की थोडंसं बाहेर जाऊन काहीतरी खायला पाहिजे बा वेगळं. तर तसंच याचंही आहे, थोडं बाहेर येऊन ते खाऊन परत आत जात असतो. पण तो जो पिरियड आहे तो त्यांनी गुरं मारल्यानंतर त्याचा जो खाण्याचा 2-3 दिवसाचा जो प्रकार आहे त्यात 2-3 दिवसात जर आपण गाववाल्यांना सांभाळलं तर पुढे संघर्ष होणार. हे पर्टिक्युलर केलं आणि या सरपंच किंवा पोलीस पाटील जे आहेत यांच्याशी चांगले संबंध असल्यामुळे ते लगेच आम्हाला कळवायचे, आमच्यासोबत पेट्रोलिंगला यायचे आणि प्रत्येक गोष्ट नाही सर हे पटलं आम्हाला. आणि हे असा संघर्ष कमी झाला म्हणून नागपूर डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्लिक्ट फ्री टेरिटरी म्हणू आपण असं झालेलं आहे. तर हे छोटे छोटे कामं आहेत जे प्रत्येक जण करू शकतो, कुठलाही असो कुठल्याही क्षेत्रातला असो, त्याला त्याचं योगदान वाईल्डलाईफ फील्डमध्ये देता येतं. वाईल्डलाईफ फील्डमध्ये यायला कुठलंही असं काही
म्हणजे खूप क्वालिफिकेशन लागतं आणि लागतं असं काही नाही आहे. तुमच्यात जे काही बेस्ट आहे ते तुम्ही देऊ शकता. आणि आपण म्हणजे एक प्रश्न साधारण सगळ्यांनाच पडतो किंवा म्हणजे मी काय करू शकतो किंवा केव्हा करू शकतो, कुठे करू शकतो, मग मी काय करायचं, असं काही नाही आहे. आपल्या गावालगत किंवा आपल्या शहरालगत जे काही जंगल आहे त्या जंगलांमध्ये आपण नेहमी जातो. आता तुम्ही अकोल्यात राहताय तर अकोल्याच्या आजूबाजूला खूप चांगलं असं जंगल आहे आणि तिथे जाताय कधी चांगल्या ग्रुप सोबत बर्ड वॉचिंग साठी जाता किंवा नेचर कॅम्प साठी तुम्ही जाता. तर अशा वेळेस गेल्यानंतर थोडंसं एक आपलं ऑब्झर्वेशन पाहिजे की नेमकं इथे काय करायला पाहिजे आपलं बेस्ट इथे देण्यासाठी. तर असं आपण करू शकतो, आपल्या घरी राहूनही करू शकतो आणि जेव्हा जेव्हा आपल्याला संधी मिळेल, कारण शिक्षण सध्या तुमचं चालू आहे आणि ते सोडून मी तरी कोणाला सांगणार नाही की कोणताही नाही. असे बरेचसे वेळे आहेत जे आपलं शिक्षण सोडून या फील्डमध्ये उतरले, पण त्यांना ते म्हणजे लॉंग टर्म नाही, ते शॉर्ट टर्म आहे. तेव्हाही ते पुन्हा फ्रस्ट्रेशन येऊन पुन्हा त्यांचं आयुष्य उद्ध्वस्त झालेलं आहे. पण पहिले आपलं जे काही शिक्षण आहे, आपलं जे काही कॉलेजचं किंवा स्कूलचं जे काही असेल ते सुरू ठेवा. त्यावर आधी लक्ष केंद्रित करणं फार आवश्यक आहे. त्यात चांगलं यश मिळवा. पुढे तुमच्या समोर सगळ्या संधी आहेतच आणि त्यातून मग आपापल्या याच्यात तुम्ही काम करू शकता. म्हणजे असे बरेचसे इन्स्टिट्यूट पण आहेत भारतात. बँगलोरला आहे किंवा हैदराबादला आहे. त्यामध्ये सुद्धा चांगल्या त्याचे संधी आहेत. आणि आज वाईल्ड लाईफ मध्ये म्हणजे मेळघाटात असो किंवा कुठल्याही टायगर, आता सुरुवात टायगर प्रोजेक्ट मधून झालेली आहे सगळ्यांची, तेव्हा सगळीकडे त्याच्या संधी, रोजगाराच्या संधी आहेत. आता हे झालं आपलं म्हणजे तुम्ही काय करायचं किंवा तुम्ही काय, तुम्हाला गाईड करणारे बरेचसे आहेत, तुम्हाला सगळ्या फॅसिलिटीज आहे इंटरनेट पासून सगळीकडे तुम्हाला कळतं की काय करायला पाहिजे. पण आज मेन जे आहे ते जे काही टायगर प्रोजेक्ट आहे, सँच्युरीज आहे किंवा जंगलालगत असलेले गावं जे आहेत त्या गावांमध्ये पण खूप मोठ्या प्रमाणात यूथ आहे. त्या गावांमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी पण आहे. तर या साठी आपल्याला काय करता येईल, कारण त्यांच्यासाठी थोडा विचार आपल्याला करावा लागेल. कारण एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवली पाहिजे सगळ्यांनी की जंगल वाचवायचं आहे किंवा वाघ वाचवायचा आहे किंवा इतर प्राणी वाचवायचे आहे, हे आपण तर प्रयत्न करतोच आहे, पण हे सगळे वाचवू शकतात ते स्थानिक जंगलात लगत राहणारे लोक जे आहेत तेच वाचवू शकतात. कारण त्यांना नेहमी त्यांच्याशी काही ना काही कारणास्तव त्यांचा संघर्ष होत असतो किंवा एकमेकांना ते ओळखून नसतात असं मला वाटतं. कारण आपल्यापेक्षा जास्त ज्ञान त्यांना आहे. तर आपल्याला थोडासा विचार, म्हणजे आम्ही आता सगळ्यांनी सुरू केलेलंच आहे, आपल्याला सगळ्यात थोडासा विचार जो आहे तो विचार आपल्याला त्यांचा सुद्धा करावा लागेल. त्यासाठी बऱ्याचशा एजन्सीज आहेत, बऱ्याचशा ऑर्गनायझेशन्स आहेत. मी अप्रिशिएट करतो की महाराष्ट्रात त्याच्या बऱ्याचशा संस्था आहेत, त्या संस्था त्यांच्या रोजगारासाठी काम करतात. त्यांच्या ज्याला ज्याची आवड आहे त्याचा प्रशिक्षण त्याला दिलं जातं आणि त्याला नंतर जॉबसाठी पाठवलं जातं. असे बरेच आहे. आणि या विषयावर कोणाला जर काही नॉलेज पाहिजे असेल तर पेंच टायगर प्रोजेक्टमध्ये स्वतंत्र असं प्रशिक्षण केंद्र आहे, तिथे एक ऑर्गनायझेशन आहे, किंवा अमरावतीला जी काही सातपुडा फाउंडेशन आहे त्यांच्या माध्यमातून असे प्रशिक्षण दिले जातात. लोकल जे मुलं आहेत, म्हणजे कोणाला गाडी सुधारायची वाटते, कोणाला ड्रायव्हिंगचं जे आहे तर त्यांना तसं प्रशिक्षण देऊन त्यांना तसा रोजगार दिला जातो आणि या माध्यमातून आपण तसं त्यांना मदत करू शकतो. आता प्रश्न आहे तिथले जे काही लोकल ज्या बाया आहेत की ज्यांना शेतातले कामं तर आहे पण ज्यांना शेतातले कामं नाही आहे, बरेच बचत गट म्हणा किंवा EDC म्हणा किंवा असे बरेचसे ग्रुप्स आहेत ज्या ग्रुपमधून त्या महिला एकत्र आल्या आहेत
तर त्यांना आपल्याला कसा रोजगार देता येईल, त्या महिलांचं सक्षमीकरण कसं करता येईल. कारण ह्या गोष्टी टायगर कन्झर्वेशनशी जुळलेल्या आहेत. म्हणजे तुम्हाला असं वाटत असेल की हा उगाच काहीतरी सांगून राहिलेला आहे, पण मी याच्यासाठी सांगतोय की त्यांना जर आपण व्यस्त ठेवलं, त्यांना जर, कारण शेवटी पोट ज्याचं भरलेलं आहे ना तो चांगला विचार करू शकेल, टायगर कन्झर्वेशनचा विचार करू शकेल, जंगलाचा विचार करू शकेल. ज्याचं पोट भरलेलं नाही आहे ना तो काहीतरी विचित्र विचार करेल. तेव्हा पहिले त्यांना रोजगाराच्या आपल्याला संधी कशा देता येईल. महिलांना त्या गावात राहतात, गावाच्या बाहेर जाणार नाही, मग इथेच राहून कसं द्यायचं, किंवा त्यांच्या तेंदूपत्ता किंवा हे जे मोहा फूल आहे याच्यात ते अटॅक्स होतात त्या कसे कमी करायचे, त्यांचा जो वेळ चाललेला आहे. आता बऱ्याचशा योजना आहेत काही ठिकाणी आम्ही लागू केलेल्या आहेत. एक चांगलं उदाहरण आहे इथलं निमगीचं, ज्याला गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्राने गोल्ड मेडल दिलं. त्या गावांमध्ये काहीच केलं नाही आम्ही. साधं काम होतं की त्या गावाची लोकसंख्या किती आहे आणि त्या गावांनी ते जंगलावर निर्भर होतं का, त्यांचे गुरं जे आहे ते जंगलात जायचे चरायला, जळव ते जंगलातून आणायचे, अजून बरेच काही चारा तोडून आणायचे. तर या गोष्टीकडे लक्ष देऊन सरकारी योजना फक्त फोर्सफुली तिथे इम्प्लिमेंट केल्या. म्हणजे सिलेंडर, गॅस सिलेंडर देणे आहे, त्यांचं कनेक्शन सगळ्यांना मिळालं की नाही. मग सुरुवातीला सवय नसते त्यांना गॅसच्या स्वयंपाकाची, पण हळूहळू सवय लागली. मग आता पूर्ण ते गाव सिलेंडर वापरायला लागलं. त्यानंतर एक समस्या सगळीकडची आहे, जी त्या गावात वापरली की जी जनावर आहे आपल्याकडे, गाई म्हशी जे काही असतात, तो सकाळी जो असतो गावातले जे असतील त्यांना कळेल की तो गायकी असतो, आणि तो गावातले सगळे गुरं जे आहे ते चरायला सकाळी जो घेऊन जातो तो सांगायला, आणि तो कुठे कुठे फिरवतो, काय फिरवतो, त्यात मग जंगलातही चरायला नेतो, आणि अटॅक पण होतात, त्यांचं गुरं मारल्या पण जातं. पण तो शेवटी जेव्हा तो वापस आणतो घरी, तर प्रत्येकाला, म्हणजे हे तुम्ही प्रत्यक्षात बघितलेलं आहे, पण तुम्ही पण जाऊन हा सर्वे करू शकता किंवा तुम्ही लोकांना भेटून विचारू शकता की तुमच्या इथे सकाळी चरायला गेलेली गाय रात्री आल्यावर किती दूध देते. तर ती अर्ध्या गडव्याची वर दूध देणार. तर असे जे भाकड जनावर आहे ते काढून त्यांच्या जागी चांगली ब्रीड, चांगले दूध देणारे गायी जी आहेत त्या आम्ही एका योजनेतून त्यांना दिल्या. आज म्हणजे सुरुवातीला थोडासा त्रास झाला, आणि JFM आहे, जॉईंट फॉरेस्ट मॅनेजमेंट कमिटीज असतात प्रत्येक गावांमध्ये, आणि त्या माध्यमातून त्यांना आपण सांगितलं की बा हे JFM आहे, या JFM मधून तुम्हाला सगळं सप्लाय होईल, आणि जे चारा आहे म्हणजे स्टॉल फिडिंग, म्हणजे जंगलात ते गायी चांगल्या दूध देणारा दिला म्हणजे जंगलात चारायला नाही नाही, त्याला स्टॉल फिडिंगसाठी आपण JFM कमिटीला सांगितलं, त्यांना एक कंपार्टमेंट दिलं जातं फॉरेस्ट लिगल, आणि त्या कंपार्टमेंटमध्ये जे काही गवत आहे किंवा जो काही चारा आहे तो चारा JFM कमिटीने एक माणूस ठरवायचा, त्यांनी तो तोडून आणायचा, आणि एकदम कमी दरात म्हणजे 10 रुपये पेंडी याप्रमाणे जर गाववाल्यांना दिला तर तेही खुश, त्यांनाही जावं नाही लागत जंगलात. तो एक माणूस जाईल गाडीत, बैलगाडीत भरून आणेल, आणि 10 रुपये जो पैसा जमा होईल त्यातून त्याचा पगार होईल. म्हणजे त्याला एकाला रोजगार मिळाला, यांना चारा मिळून राहिलेला आहे, यांना दूध चांगलं मिळून राहिलेलं आहे, आणि आजची कंडिशन अशी आहे की त्या गावातून दूध जे आहे ते नागपूरला सप्लाय होतं, दिनशाला सप्लाय होतं, मदर डेअरीला सप्लाय होतं. म्हणजे सक्षम झाले ते लोक, त्यांच्या जंगलाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलला. त्यांना कळलं की या जंगलामुळे आपल्याला आज हे चांगले दिवस पाहायला मिळत आहेत. ज्या बाया आहेत त्या दिवसभर चुली फुकून स्वतःचे डोळे आणि हे खराब करण्यापेक्षा त्या कमी वेळात त्यांचा स्वयंपाक होऊन राहिला, आणि त्या मुलांच्या शिक्षणाकडे थोडं लक्ष देऊन तर त्या गावाची परिस्थितीच बदलली. फक्त काहीच नाही केलं. आपला काय बोलवतात होतं की ज्या काही शासनाच्या योजना आहेत त्या योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचवल्या, त्या पोहोचत नाही, पण आपल्याला आपलं काम तेच आहे की आपण त्या योजना ज्या आहेत त्या योजना त्या लोकांपर्यंत आपण पोहोचवायच्या, आणि त्या तिथे जर पोहोचल्या आणि त्यांचं जर भलं झालं तर आपल्या जंगलाचं भलं होणार. आज तिथली कंडिशन अशी आहे की छान म्हणजे ब्रीडिंग ग्राउंड आहे टायगरचं, कारण 2011ला मी एक टायग्रेस तिथे सोडली, आणि एक विहिरीत पडलेली होती, तिचे 3 कप्स
अबॉर्ट केले होते. आणि त्यानंतर मग मी असं ठरवलं की मला त्याच लँडसेटमध्ये सोडायचे, कारण तिने जर 3 बच्चे ठेवले आहे म्हणजे ज्या बच्चांसाठी तिथे फूड अवेलेबल आहे भविष्यात हे तिला माहित आहे म्हणूनच ठेवलं. तर हे लक्षात ठेवून आम्ही तिथे सोडलं. सोडल्यानंतर आधीच 3 कप्सचा लॉस झाला होता आणि नंतर तिला परत 3 कप झाले. तर आज 2011 पासून तर आजपर्यंत तिने 4 लिटर्स म्हणजे जवळपास आतापर्यंत तिने 11 कप्स दिले. ते व्यवस्थित सेटल झाले. अजून आता परत इन्फॉर्मेशन आली की 2 कप्स अजून सोबत आहे. तर एक चांगलं ब्रीडिंग ग्राउंड आहे आणि त्या ग्राउंडला लागून असलेले जे गावं आहेत ते आपण सक्षम केले. त्या लोकांच्या रोजगाराचा आणि याचा प्रश्न सॉल्व्ह केला. म्हणजे तिला त्रास नाही झाला पाहिजे. जर यांचं चालू झालं तर तिचं एखाद वेळेस तरी अटॅक होऊ शकतो, किंवा कारण जंगल छोटं आहे, ते काही टायगर प्रोजेक्ट नाही आहे किंवा ते काही सँच्युरी नाही आहे. तर असे जे जंगल आहे जिथे पण वाघ आहे अशा ठिकाणी आपली गरज आहे. आणि हे आपले सगळे कामं आपण करू शकतो. कारण मी जे काही काम करत आहे ते माझं जे काही प्रोफेशन आहे ते करून मी करत आहे. माझं घर जे आहे ते वाईल्ड लाईफवर चालत नाही. मी आर्टिस्ट आहे, माझी वेगळी कंपनी आहे, माझी कंपनी सांभाळून मी हे सगळं करतो. पण फरक फक्त एवढाच आहे की आता थोडासा वेळ जास्त मिळतो म्हणून मी जास्त वेळ देतो. पण कन्स्ट्रक्टिव्ह काम करायला वन विभागातही कोणी तुम्हाला अडवणार नाही. आणि चांगले अवेअरनेस प्रोग्राम कॉलेज मार्फत किंवा स्कूल मार्फत होत राहतात. आमच्याकडे पण प्रशिक्षणासाठी बरेचसे अकोला फॉरेस्ट्रीचे सगळे मुलं वगैरे माझ्याकडे ट्रेनिंगसाठी इथे येतात. आणि असे ट्रेनिंग प्रोग्राम पण खूप चालू असतात. सगळे लोक आपण सगळे जर एकमेकांच्या संपर्कात राहिलो तर नक्कीच मुलांना चांगल्या क्षेत्रात जाण्याच्या संधी मिळतील. कारण आपण जे काही बघतोय त्यात थोडस म्हणजे फेसबुकवर, युट्यूबवर याच्या मागे न लागता कन्स्ट्रक्टिव्ह आपल्याला वाईल्ड लाईफ साठी काय करता येईल हा थोडासा विचार सगळ्यांनी करावा असं मला वाटतं. कारण तुमचं जसं मी आधी सांगितलं की तुमच्या पुढच्या करिअरचं किंवा तुमच्या नोकरीचं जसं महत्वाचं आहे तसंच तिथल्या लोकांचं सुद्धा आहे. असे बरेचसे ग्रुप्स आहेत जे काम करतायत आहे, आम्ही पण करतोय. आणि आज तिथल्या मी जे सांगितलं तसं युवकांना रोजगार, तर तशा त्यांना रोजगाराच्या संधी तर आपण उपलब्ध करून देतच आहे बाहेर पण कंपनीमध्ये किंवा इतर इंडस्ट्रियल एरिया. पण काही मुलांना आपण विभागात सुद्धा लावू शकतो. अशी एक नवीन कन्सेप्ट 2 वर्षापूर्वी मी आणली होती, व्याघ्र मित्र. म्हणजे आज व्याघ्र दिनी मला सांगायला खूप आनंद होईल की व्याघ्र मित्र ही कन्सेप्ट आणली मी की टायगर प्रोजेक्टच्या बफर मध्ये असणारे जे गावं आहेत, जे काही गावं असतील 100 असेल 150 असेल जे असेल, तर पहिले मी सुरुवातीला माझ्या बफर क्षेत्रात म्हणजे माझ्या टेरिटोरियल क्षेत्रात असलेल्या जे गाव आहेत तिथे 6 युवक निवडले. त्यांना मी सुरुवातीला डेली विजेसवर वन विभागाच्या याच्यात जे काही आहे सोय त्याप्रमाणे त्यांना मी कामावर ठेवलं. आणि तिथल्या आरएफओला विश्वासात घेऊन, कारण मी काही त्याचा पगार करू नाही शकत, पण तोही चांगला होता आरएफओ आणि त्यांना ठेवलं. ते प्रोटेक्शन मध्ये इतकं चांगलं काम करायला लागले तर मग त्यांना किंवा हे टायगर बेरिंग लँडस्केप आहे तो व्याघ्र मित्र ही कन्सेप्ट समोर आणली आणि ती प्रेझेंट केली मी हायर ऑफिसर समोर. त्यांना एवढं आवडलं की त्यांनी लगेच एनटीसीएला आणि त्यांना पाठवलं की हे आपल्याला करणं आवश्यक आहे. तर त्यांनी जे काही गावा होते त्या गावांमधनं प्रत्येक गावातून 2, 4, 5 अशी मुलं निवडून जवळपास 600 मुलांचं कंटिन्यू 4 दिवस प्रशिक्षण ठेवलं. आणि प्रशिक्षणामध्ये म्हणजे एक अवेअरनेस टाईपच होतं ते की व्याघ्र मित्र म्हणजे तुम्हाला काही नोकरी नाही देणार शासन, पण एक व्याघ्र मित्र किंवा प्रायमरी रिस्पॉन्स टीम PRT नाव दिलं त्यांनी. तर हे जे व्याघ्र मित्र आहेत हे व्याघ्र मित्र तयार करायचे आणि असं जाळं पूर्ण जंगलाच्या आजूबाजूला असलेल्या जिथे म्हणजे टायगर पूर्ण अधिवास आहे त्या क्षेत्रातल्या सगळ्या गावांच्या मुलांना एका गावातून 4-5 का होईना पण प्रत्येकांना आपण व्याघ्र मित्र म्हणून बनवायचं.
तर असं 600-700 लोकांना प्रशिक्षण दिल्यानंतर त्यातून स्वखुशीने 300 लोक तयार झाले, 300 मुलं तयार झाली. मग त्यांना सेकंड याच्यात परत एक सेशन घेऊन त्यांना समजावलं की तुमचं नेमकं जे काम आहे ते काम काय आहे. कोणी दुकान चालवत आहे किंवा कोणी शेती करत आहे किंवा कोणी कुठे अजून नोकरी करत आहे, हे सगळं सांभाळून तुम्हाला आमचं काम करायचं. त्यासाठी तुम्हाला इथे कामावर यायची गरज नाही. त्यासाठी फक्त तुम्हाला लागणारं पेट्रोल आणि तुमच्या मोबाईल मधला जो काही होणारा रिचार्ज, तर असं पकडू आपण की 2000 रुपये तुम्हाला महिन्याचा खर्च आहे. तो 2000 रुपये मानधन म्हणून आम्ही तुम्हाला देतो. तुम्ही तुमचं काम करा, आमचं काम नका करू. फक्त ज्यावेळेस आम्हाला गरज आहे, ज्यावेळेस काही कन्फ्लिक्ट सिच्युएशन आहे, ज्यावेळेस कुठल्या त्या गावांमध्ये काही प्रॉब्लेम होऊन राहिला, त्यावेळेस तुम्हाला फ्रंटला राहून सगळी इन्फॉर्मेशन आमच्यापर्यंत पोहोचवायची आहे. आम्ही तिथे पोहोचण्याच्या आधी तुम्हाला ते गावांची सगळी सिच्युएशन सांभाळायची. आणि इतर वेळेस जर वन विभागात आमचे बरेच कामं चालू असतात, त्यावर प्रायोरिटीनी तुम्हाला आम्ही घेऊ. तर यासाठी 300 मुलं तयार झाले. 300 मुलांना युनिफॉर्म देऊन त्यांना व्याघ्र मित्र म्हणून या लँडस्केपमध्ये सुरू केलेलं आहे. सुदैवानं PCCF ला ते आवडलं आणि त्यांनी म्हटलं की आता इतर लँडस्केप जे आहे म्हणजे मेळघाट आहे किंवा NNTR आहे, ताडोबा आहे, सह्याद्री आहे, तर या लँडस्केपमध्ये सुद्धा आपल्याला ही कन्सेप्ट म्हणजे एक साधा विचार केला की या मुलांना आपण काय देऊ शकतो. कारण शेवटी कसं आहे की इथे राहणारे ते मुलं आपल्यापेक्षा आधी सगळी इन्फॉर्मेशन त्यांना असते. कुठले लोक तिथे चाललेले आहेत, कोचर्स पर्टिक्युलरली, आणि ती इन्फॉर्मेशन जर पटकन आपल्यापर्यंत आली तर वाघ मरायच्या आधी आपल्याला कळेल की असे असे काही ग्रुप्स फिरत आहे, आपण त्यांचा बंदोबस्त करू. नाही तर वाघ मेल्यावर ते आरोपी पकडून आणि ते मेलेला वाघ आणि चमडीन हे पकडून काही फायदा नाही. ते तो एक मोठा लॉस आहे. म्हणून हे जे तयार करण्यामागचा उद्देश आहे की अशा काही याची इन्फॉर्मेशन पटकन आपल्यापर्यंत यावी. आपल्या ज्या काही योजना आहेत त्या योजना गावातल्या प्रत्येक घराघरात पोहोचवण्यासाठी या व्याघ्र मित्रांची आपल्याला खूप मोलाची मदत होत आहे. मी आता 2 वर्षात बघतोय आणि ते त्यांचं काम करून करत आहे. जसं आपण आम्ही आमचं काम करून हे सगळं करत आहोत, तसंच ते पण करत आहे. त्यांना जे काही पेट्रोल किंवा याच्यासाठी 2000 रुपये महिन्याचे खूप आहे. त्यांच्या एरियात खूप आहे की मोबाईल रिचार्ज किंवा त्यांना फोन करावा लागतं आम्हाला, किंवा कधी कधी व्हॉट्सअपवर नेट हे करावं लागतं, चार्ज करावं लागतं. तर त्यासाठी 2000 रुपये एक सेंट्रल कडनं सगळं फंडिंग घेऊन फायनल केलेलं आहे. म्हणजे मला सांगायला खूप आनंद वाटतो की वन विभागाने यात खूप पॉझिटिव्ह यांनी बघितलं. तर असे जे आहेत थोडे थोडे आपण जे काही करू शकतो, म्हणजे प्रत्येक जण प्रत्येकाच्या डोक्यात चांगल्या चांगल्या कल्पना येतच राहतात. तर त्या दृष्टीने म्हणजे आता तुम्ही सध्या शिक्षण घेत आहे, पण इथून पुढे गेल्यानंतर आपल्याला काय करावं लागेल. आम्ही तर शिकत असतानाच घुसलो या फील्डमध्ये, पण शिक्षण नाही सोडलं. जे काही PG UG करेपर्यंत आम्ही सगळं केलंय आणि नंतर मग फुल फ्लेज मध्ये याच्यात आलो. तर असंच तुम्हालाही करायचं. आणि जेव्हा वेळ मिळेल सध्या तेव्हा जेवढा काही वेळ मिळेल त्यातला अर्धा वेळ तरी निसर्गासाठी द्या. म्हणजे प्रिन्सिपल सरांनी सांगितलं की हेच आहे जे आहे. कोविडमध्ये ऑक्सिजनची कमी झाली होती, पण 100% फुकट सगळ्याला ऑक्सिजन देणारे हेच पॉकेट्स आहे. तर यासाठी आपल्याला काय करता येईल किंवा हे वाचवायसाठी आपल्याला काय करता येईल. आता मध्ये मेळघाटमधनं जी रेल्वे चालली होती त्याला विरोध बराच झालेला आहे आणि तो व्हायलाही हवा होता. तर त्यात CMनी सुद्धा चांगली भूमिका घेतली. त्यात तुमच्यासारखेच सगळे लोक समोर आले म्हणून ते थोड्याफार प्रमाणात का होईना पण थांबलेलं आहे. तर हे म्हणजे असे जर हॅबिटॅट आहे, म्हणजे आता पॉप्युलेशन वाढून राहिली, म्हणजे आपल्या पुढे सगळ्यात मोठं आव्हान आहे की टायगरचे जे काही हॅबिटॅट आहेत ते आपल्याला वाचवावे लागतील. आणि जर नाही वाचवले तर आपले हॅबिटॅट किंवा आपलं जे काही शेती आहे किंवा हे सगळं संपणे निश्चित आहे. कारण जसं चित्त्याचं झालं तसं टायगर एक चिता गेला तर ब्लॅकबकचं पॉप्युलेशन वाढलं. कारण तो फास्ट होता, ते ब्लॅकबक पण खूप फास्ट जातात, तर ते त्याचं भक्ष होतं, त्याची पॉप्युलेशन वाढलेली आहे. पण एक वाघ जर नामशेष झाला आपल्या महाराष्ट्रातून, सध्या आपण विचार करू
तर नीलगाय, रानडुक्कर, स्पॉटेड डिअर, सांबर, त्याच्यानंतर बायसन, या सगळ्यांची पॉप्युलेशन एकदम वाढेल. आणि एकदम पॉप्युलेशन वाढल्यानंतर साहजिक आहे ते जंगलातून बाहेर, त्यांना तर खायचं आहे, त्यांना तर जगायचं आहे, ते तर आपल्या शेतात येणारच आहे. आणि मग हा संघर्ष अजून वाढेल. म्हणून आपल्याला म्हणजे वाघ जो आहे तो वाचवणं यासाठी गरजेचं आहे, आपल्यासाठी गरजेचं आहे. कारण त्याला जर आपण नाही वाचवलं तर आपण कधीच नाही वाचू शकत. कारण आपल्याकडे एक प्रेडिएटर आपण संपवला आहे, दुसरा प्रेडिएटर आपल्याला संपवायचा नाहीये. त्याच्यामुळं याच्या कन्झर्वेशन मध्ये किंवा याच्या प्रोटेक्शन मध्ये आपल्याला उतरावं लागेल. आपल्याला डिपार्टमेंट सोबत काम करावं लागेल. काही ऑर्गनायझेशन खूप छान काम करून राहिलेले आहेत, तर त्या ऑर्गनायझेशन सुद्धा आपण जॉईन करू शकता, त्यांच्यासोबत सुद्धा काम करू शकता. आता स्टुडंट आहेत तुम्ही, तर तुम्ही एका ज्या कोणत्या ऑर्गनायझेशन असतील, जसं निसर्ग कट्टा काय सुंदर काम आहे त्यांचं, तर त्यांच्यासोबत तुम्ही जॉईन होऊन म्हणजे प्राथमिक जे काही खडे आहे ते गिरवू शकता निसर्गाचे. तर असं स्टेप बाय स्टेप आपल्याला जावं लागेल. कारण एकदम उडी मारली तर काही होऊ शकतं, म्हणजे धोकाही होऊ शकतो. त्यामुळं स्टेप बाय स्टेप जा. जेव्हा जेव्हा वेळ मिळेल तेव्हा सगळ्या ऑर्गनायझेशन सोबत काम करून त्यांच्या थ्रू ते लोक कसं काम करतात, छोट्या छोट्या गोष्टी ऑब्झर्व करा. कुठल्या पिरियडमध्ये काम करायचं आहे, पावसाळ्यात काय करायचं आहे, हिवाळ्यात काय करायचं आहे, उन्हाळ्यात काय करू शकतो. तर सगळे म्हणजे असं काही नाही आहे की वन विभाग जे आहे किंवा वन्यजीव विभाग तो बाहेरच्या लोकांना संधी देत नाही किंवा बाहेरच्या लोकांना इन्व्हॉल्व करून घेत नाही, असं नाही. आपण बऱ्याच ऑर्गनायझेशन थ्रू त्यांच्यापर्यंत जाऊन त्यांच्यासोबत आपण काम करू शकतो, उन्हाळ्यात पण करू शकतो. आणि मध्ये माझ्याकडे तर MSc वाईल्ड लाईफ पुण्याच्या इन्स्टिट्यूटला करणारी मुलगी फायनल इयरच्या तिच्या एक विषयच माझ्याकडला होता. विदर्भात म्हणजे टायगर पॉप्युलेशन आहे त्याच्या मॉनिटरिंगचा तिचा विषय होता आउटसाइड PA, म्हणजे प्रोटेक्टेड एरियाच्या बाहेर असलेलं टायगर पॉप्युलेशन तिला मॉनिटर करायचं होतं. आणि त्याच्यासाठी माझा एरिया तिने निवडला. अतिशय सुंदर असं काम त्या मुलीने केलं. तिने BSc केलं, MSc वाईल्ड लाईफ मध्ये तिथे काम केलं तिने. अतिशय चांगला असा डेटा मला म्हणजे डिपार्टमेंटला तिने दिला. त्याचा फायदा आज मला टायगर मॉनिटरिंग किंवा ओव्हरऑल वाईल्ड लाईफ मॉनिटरिंग मध्ये मला होत आहे. इतके सुंदर रिझल्ट तिने मला दिले. आज ती मुलगी सलीम अली ऑर्निथॉलॉजीच्या सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या ऑर्गनायझेशनला काम करत आहे. अंदमानला कुठेतरी अंडर वॉटर केव्हच्या त्याच्यात काम करत आहे. तर चांगला आहे, म्हणजे हळूहळू आपण जाऊ शकतो. चांगल्या ऑर्गनायझेशन आहेत त्यांच्यासोबत आपलं करिअर घडवू शकतो. तर या माध्यमातून म्हणजे आजच्या व्याघ्र दिनाच्या माध्यमातून मी सगळ्यांना आवाहन करेल की थोडस आपण प्रत्येक जण, प्रिन्सिपल सरांनी पण तुम्हाला सांगितलेलं आहे की निसर्गाचं काहीतरी देणं लागतं. आपण निसर्गाकडनं खूप काही घेत आहोत, तेवढा ऑक्सिजन आहे तो सगळं फ्री घेत आहोत, पण आपण काहीतरी देणं लागतो. तर त्यासाठी आपलं काहीतरी कॉन्ट्रीब्युशन आपल्याला द्यावं लागेल. थोडं प्रमाणात का होईना पण द्यावं लागेल. जे आपण आता प्लांटेशन ड्राईव्ह चालू करतो त्यात इन्व्हॉल्वमेंट आपलं, किंवा ग्लोबल वॉर्मिंगचं आहे त्यासाठी आपण काय अवेअरनेस करू शकतो. तर ह्या छोट्या छोट्या गोष्टी सगळ्या जातात टायगर कन्झर्वेशन कडेच. जे काही करणार आहे आपण ते शेवटी म्हणजे आपलं काहीतरी देणं लागतं. आणि तो जो आहे प्रेडिएटर, मेन प्रेडिएटर, त्याला वाचवण्यासाठीच आपल्याला या सगळ्या गोष्टी कराव्या लागणार. आणि आज मला म्हणजे एक महत्वाचं असं सांगायचं आहे की असं काही डोक्यात बाळगू नका की मी सायन्स फील्डचा, आता बरेच मुलं इथे जॉईन झालेले आहे, पण बाकी मुलं जॉईन झालेले असतील जे सायन्स फील्डचे नाही आहे, मला हे जमत नाही बा, आता मग मी कसं काय करू. तर तसं काही नाही. आज वाईल्ड लाईफ कन्झर्वेशन मध्ये काम करणाऱ्या NGO मध्ये जर तुम्ही सर्वे केला तर तुम्हाला 75% जे आहेत लोक ते या बॅकग्राऊंडचे मिळणार नाही.
कोणी इंजिनियर आहे, कोणी आर्ट फॅकल्टीचा आहे, कोणी म्हणजे वेगवेगळ्या फॅकल्टीचे मुलं मिळतील आणि ते खूप छान प्रकारे काम करतात, खूप चांगल्या प्रकारे. तर असं कुठलाही न्यूनगंड न बाळगता या तुमचं सगळ्यांचं स्वागत आहे. कारण या फील्डमध्ये किती लोक आले तरी कमीच आहे असं मला वाटतं. कारण हे क्षेत्र खूप मोठं आहे आणि यात प्रत्येकाला काम करण्याचा अधिकार आहे, प्रत्येकाला काम करण्याची संधी आहे. ती फक्त तुम्हाला शोधायची आहे आणि तुमचं काम स्टार्ट करायचं आहे. तर आज म्हणजे व्याघ्रदिनी मला फोन केला त्यावेळेस थोडस एक दोन अजून काही वेबिनार होते, मग एक 3 वाजता ठेवला. तर वेगवेगळ्या विषयावर होतं. म्हणजे माझ्याकडनं बोलण्यात जर काही हे झालं असेल तर मी आयोजकांची माफी मागतो. पण चांगलं एक पाऊल कॉलेजने उचललं आणि आजच्या दिवशी म्हणजे चांगला एक वेबिनार घडवून आणला. त्याबद्दल सगळ्या आयोजकांचं मी धन्यवाद मानतो आणि मला संधी दिली त्याबद्दल सगळे अध्यापक वृंद, प्रिन्सिपल सर आणि निसर्ग कट्टा स्पेशली अमोल यांचे पण धन्यवाद मानतो. आणि आज म्हणजे थोडं लवकर झालं पण मला एक बाकी आहेत लेक्चर, तर मी आपली सगळ्यांची रजा घेतो. धन्यवाद. Thank you, Shri Kundan Hate sir. Kundan Hate sir is having a very rich experience regarding conservation of tigers and other major predators which are available nearby or in the Nagpur district. So he focused on various career opportunities in tiger conservation for our students and also gave information about various government schemes related to the conservation with his personal involvements as a wildlife warden for Nagpur district. And he also working as a working member for State Wildlife Board, Government of Maharashtra, which is a special board under Ministry of say state government to take good decisions or right decisions related to the conservation of biodiversity in and around Maharashtra. सर, मी आपणास सांगू इच्छितो की डिपार्टमेंट ऑफ झुऑलॉजी शंकरलाल खंडेलवाल आर्ट्स सायन्स अँड कॉमर्स कॉलेज अकोला हे गेल्या 12-13 वर्षापासून काटेपूर्णा अभयारण्य येथे कन्झर्वेशन प्रॅक्टिसेस मध्ये सहभागी आहे. याकरिता आमच्या सोबत जी नेहमीच आमच्या सोबत असलेली व आम्ही या संस्थेशी MOU सुद्धा केलेला आहे, जो गेल्या 5 वर्षापासून कार्यरत सुद्धा आहे. या MOUच्या अंतर्गत आम्ही निसर्ग गट्टा, ज्यांचं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी यांनी मन की बात या कार्यक्रमामध्ये स्पेशल उल्लेख केला होता, अशा संस्थेचे आमचं डिपार्टमेंट यांना सोबत घेऊन किंवा आम्ही जिथे जिथे त्यांना आमच्या विद्यार्थ्यांचा सहभाग लागतो अशा ठिकाणी आम्ही यांच्या सोबत काम करतो व त्याचं निश्चितच आम्हाला आउटपुट मिळतच जातं व स्वतःची सुद्धा प्रगती होते व विद्यार्थ्यांमध्ये सुद्धा कन्झर्वेशन ही थीम रुजवायचं आम्ही निसर्ग गट्टाच्या माध्यमातून हे काम सतत करतो आहे व ते करत राहू. पुढं मला असं बोलायचं आहे सर की कन्स्ट्रक्टिव्ह विचार करणे हे आपण जसं सांगितलं तसंच हे बीज कन्स्ट्रक्टिव्ह विचार करण्याचं जे बीज आहे हे आमचे निसर्ग गट्ट्याचे संस्थापक अध्यक्ष श्री अमोल सावंत सर हे नेहमीच रुजवत असतात. डिझायनर पेशाने ते सुद्धा डिझायनर आहेत, आपण सुद्धा डिझायनर आहात जसं आपण सांगितलं. तर आजकाल प्रत्येक विद्यार्थी हा टेक्नोसेव्ही आहे, प्रत्येकाला दुसरी कुठली स्क्रीन नसून मोबाईलची स्क्रीन आवडते. तर आम्ही जितकेही कन्झर्वेशनचे दिवस सेलिब्रेट करतो याचं प्रत्येक याचं स्टेटस म्हणा किंवा जे काही डिझाईन असतं ते आम्हाला अमोल सावंत सर तयार करून देत असतात
व त्या माध्यमातून आम्ही प्रत्येक विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचतो व याचं आउटपुट असं येतं की कुठेही पक्षी एखादा रेस्क्यू करायचा असेल किंवा कुठला अॅनिमल कुठं पडून असेल तर कुठलाही विद्यार्थी तो आर्ट्स फॅकल्टीचा असो, कॉमर्सचा असो, सायन्सचा असो, पीजीचा असो किंवा पीएचडीचा असो आमच्या महाविद्यालयातला किंवा महाविद्यालयाच्या बाहेरचा, कारण फेसबुक स्टेटस आपण टाकलं की सगळेजण ऑटोमॅटिकच त्याच्याशी जुळतात आणि एकाला टॅग केलं की त्याचे सगळे जेवढे फ्रेंड्स असतील त्यांना सुद्धा ती पोस्ट आज दिसते. तर या माध्यमातून आम्ही अकोला जिल्हा व जिल्ह्याबाहेर सुद्धा आमचं काम कार्यरत आहे व हे आम्ही करतो. तसंच काटेपूर्णा अभयारण्यामध्ये जितकेही सेन्सस होतात, बर्ड सर्व्हेस होतात, बटरफ्लाय डायव्हर्सिटी असो किंवा स्पायडर डायव्हर्सिटीचे जे काही आम्ही सर्व्हेज घेतो, यामध्ये आमच्या महाविद्यालयाची व इतरही महाविद्यालयांचा सहभाग आम्ही दरवर्षी प्रोग्राम्स घेऊन निसर्ग कट्टा, शंकरलाल खंडेलवाल महाविद्यालय व वन्यजीव विभाग व वन विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमानं आम्ही गेल्या 5 वर्षापासून असे प्रोग्राम आयोजित करतो. सर, आपल्याला या दिवसाच्या औचित्यानं आम्ही हे सांगू इच्छितो की आज आमच्या सोबत श्री अमोल सावंत सर आहेत. तर कृपया अमोल सावंत सर यांनी आपले अनुभव व आपली केलेली कार्य व आज ग्लोबल टायगर डे जो आपण सेलिब्रेट करतो आहे हा कृपया आमच्या विद्यार्थ्यांना आपल्या शब्दातनं समजावून सांगावा. ओव्हर टू यू श्री अमोल सावंत सर. धन्यवाद. खरं म्हणजे आज कुंदन दादा बोलल्यावर मी बोलणं म्हणजे जरा खूप भारी होऊन जाईल. पण आम्ही जे काही आता घडलो आहेत किंवा घडतो आहे ते कुंदनदा सारखे जे लोक आहेत की ज्यांनी डिवोशन दिलेलं आहे, म्हणजे एक कलाकार काय घडू शकतो ह्याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे कुंदन दादा आहे की ज्याच्या डिझायनिंग पासून त्यांनी वन्यजीव विभाग किंवा वन विभागाच्या नागपूर वन विभागाचा अख्खा चेहरा मोहरा बदलून टाकलेला आहे. त्याचे पोस्टर्स म्हणा, त्याचे फोटोग्राफ्स म्हणा, म्हणजे मला तरी वाटतं की ज्या वेळेला डिजिटल कॅमेरा नव्हता त्यावेळेला कुंदन दादा लेन्सच्या म्हणजे रोलच्या कॅमेरामधून फोटो काढायचा आणि जेवढे पण टायगर रिझर्व्ह आहेत महाराष्ट्रामध्ये किंवा इंटरप्रिटेशन सेंटर आहेत त्याच्यामध्ये सगळ्यात जास्त फोटोग्राफ्स जी असायची ती कुंदन दादाची असायची. आणि नेहमीच त्यांच्या आता तुमच्या लक्षात आलं असेल की सगळ्या ज्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत त्या ग्राउंड लेवलच्या आहेत. म्हणजे निसर्गप्रेमी होत असताना त्या निसर्गाचं फक्त फुल चांगलं आहे, प्राणी चांगले आहेत किंवा लँडस्केप चांगला आहे असं म्हणून चालत नाही, तर त्या समस्यांकडे पण उघड्या डोळ्यांनी बघायचं असतं. आणि ती बघण्याची नजर जी आहे ती कुंदन दादाच्या वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीज मधून आपल्याला दिसून आलेली आहे. व्याघ्र मित्र हा कॉन्सेप्ट सगळ्या महाराष्ट्राने स्वीकारलेला आहे. आपण पण काटेपूर्णामध्ये ह्या पद्धतीने काम करतो आहे. काटेपूर्णामध्ये आपण टुरिझमवर लक्ष केंद्रित केलं, तिकडच्या मुलांना रोजगार मिळवून दिलेला आहे, त्यांना ट्रेनिंग दिलेलं आहे आणि त्याच्यामधनं तिथे कन्झर्वेशन होत आहे. तर हे काही मॉडेल्स आहेत, त्याचा रोल मॉडेल हा कुंदन दादा आहे. तर सांगण्याचा उद्देश असा की आज जे आपण आज कोणाला आणायचं हा जेव्हा आम्ही डिस्कस केला होता तेव्हा कुंदन दादाचंच नाव एकदम डोळ्यासमोर आलं आणि त्याच्यामुळे मी आज त्यांना इथे बोलवलेलं आहे. आणि त्यांच्यामधनं मला तरी वाटतं की आपल्या विद्यार्थ्यांना एक नवीन दृष्टी मिळालेली आहे की ज्याच्यामधनं नेमकं काय करायला पाहिजे. फक्त फिरून चालणार नाही, तर आपल्याला संशोधनात्मक काहीतरी काम करावं लागेल. एकदा असं डिस्कशन होत असताना लक्षात आलं की आपल्याकडे काही फॉरेस्टच्या कामांसाठी जेव्हा कॅमेरा ट्रॅपिंगचं काम असेल किंवा संशोधनाचं काम असेल तेव्हा मुंबई पुण्यावरनं मुलं येतात. का तर तिकडे इंटरेस्ट असतो, तिकडच्या कॉलेजेसमधनं त्या गोष्टी सांगितल्या जातात, आपल्याकडे तेवढ्या प्रमाणात सांगितल्या जात नाही, त्याच्यामुळे आपल्या मुलांना याच्याबद्दल अवेअरनेस नसतो. म्हणून आपण हा कार्यक्रम आज केलेला आहे. कारण हे मुलं येतात, त्यांना ऊन सहन होत नाही किंवा आपलं हवामान सहन होत नाही आणि ते परत निघून जातात. पण लोकल मुलांनी ह्याच्यामध्ये समजा पार्टिसिपेट केलं, जसं कुंदन दादांनी सांगितलं की छोट्या छोट्या ऍक्टिव्हिटीज मधून आपण पार्टिसिपेट केलं, फॉरेस्टवाल्यांना मदत केली, तर आपल्याला दोन्ही गोष्टी साध्य होतात. एक तर इन्कम सोर्स होऊ शकतो आणि कॉलेजमधले वेगवेगळे प्रोजेक्ट्स मधून आपल्याला अनुभव घेऊ शकतो. आज निसर्ग कट्ट्याचे पण बरेच विद्यार्थी आज प्रत्यक्ष फील्डमध्ये आहे, कोणी BNHS मध्ये आहे, कोणी वेगवेगळ्या संस्थेमध्ये आज फील्डवर राहून काम करतात आहे. कारण हे कुठेतरी अशाच छोट्या छोट्या ऍक्टिव्हिटीज मधून रुजलेलं आहे. आज कुंदन दादाने खूप छान मार्गदर्शन केलं. आम्हाला जे अपेक्षित होतं विद्यार्थ्यांसाठी ते अपेक्षित मार्गदर्शन आज झालेलं आहे. सोबतच साबू सरांनी खूप छान माहिती आपल्या भाषणामधून दिली. वराडे मॅडम आहेत, धाबे मॅडम आहेत, ज्या म्हणजे झुलॉजीचा पूर्ण स्टाफ आपल्याला निसर्ग कट्ट्याला नेहमी सपोर्ट करत असतो आणि त्याच्यामुळे महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांमध्ये निसर्ग संवर्धन विषय रुजवणं फार सोपं जातं. आपल्यासोबत आज धारगडचे RFO सुनील वाकोडे पण आपल्याशी ऑनलाईन आहे धारगडमधनं.
यांनी पण आपल्याला वेगवेगळ्या वेळेला सपोर्ट केलेला आहे. वेगवेगळी माहिती आपल्याला ऑन फील्ड काय आवश्यक असतं आणि त्याच्यासाठी विद्यार्थी कसे तुम्ही आणू शकतात हे आपल्याला ते सांगतात. धारगड यात्रेमध्ये जे सगळ्यात महत्वाचं काम आपण गेली 10 वर्ष करतोय की धारगड यात्रा जी पहिले एक धांगडधिंगा घालणारी यात्रा होती ती आपण आज इको फ्रेंडली यात्रा म्हणून त्याच्यामध्ये कन्वर्ट केलेला. त्यामध्ये वाकोडे साहेबांसारख्या आरिफांचं फार मोठं सहभाग आहे. आज खरंच टायगर डे निमित्त कुंदनदादांनी वेळ दिला, कारण मला माहिती आहे तो किती बिझी आहे. ट्रान्झॅक्टला सेंटर सारखं त्याचं एक मोठं सेंटर त्यांनी डेव्हलप केलेलं आहे वन विभागामार्फत आणि तिथे दररोज पक्षी, प्राणी, वाघ असे वेगवेगळे प्राणी येत असतात. त्यांच्या फेसबुक अकाउंटला जर तुम्ही गेलं तर ही माहिती खूप मोठी आहे, खूप लिस्ट मोठी आहे. हे सेंटर जिल्ह्यांमधनं व्हायला पाहिजे याच्यासाठी कुंदनदादा नेहमी प्रयत्न करतो आणि त्यांच्याच मार्गदर्शनात आज इथे मी असं डिक्लेअर करतो की लवकरच त्यांच्याच मार्गदर्शनात अकोल्यामध्ये पण एक ट्रान्झिट सेंटर आपण सुरू करतो आहे वन विभागाच्या माध्यमातून आणि त्याला पण कुंदनदा फुल सपोर्ट करेल अशी आशा आपण व्यक्त करतोय. थँक्यू सर. एक मिनिट अमोल, मला एक थोडं सांगावंसं वाटेल इथे की जे ट्रान्झिट ट्रीटमेंट सेंटर जे मी नागपूरला सुरू केलं ती कन्सेप्ट जी आहे ती भारतातली पहिली कन्सेप्ट. बरोबर. आणि पहिलं सेंटर मी इथे मांडून वन विभागाच्या मागे लागून तयार केलं. आज त्याला जे वाईल्ड लाईफने एक वन विभागाचं अचिव्हमेंट म्हणून बोर्डाच्या मीटिंग मध्ये आमच्या मांडलं आणि आमचे चेअरमन सीएम असल्यामुळे त्यांना ते आवडलं आणि मला सांगायला खूप आनंद वाटेल की सीएमने सांगितलं की प्रत्येक जिल्ह्यात हे हॉस्पिटल पाहिजे किंवा. व्हेरी गुड. आवाज ब्रेक होतोय सरांचा. हो. साठी आम्ही हे लागू केलेलं आहे आणि त्याचा जो टाईप प्लॅन आहे तो टाईप प्लॅन गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्राला पाठवलेला आहे की नेमकं प्रत्येक जिल्ह्यात कसं सेंटर राहावं आणि त्या जिल्ह्याला जशी वनसंपदा आहे, जसे वन्यजीव आहेत त्यानुसार तिथे जसं आता अकोला आहे, अकोल्याला पूर्ण युनिट जसे जे 4 युनिट आहे आमचे त्या 4 युनिटचं हॉस्पिटल, रिसिंग एरिया आहे किंवा हर्बीवर कार्निवरचं ट्रीटमेंट झोन आहे, हे सगळं तिथे होईल. तर ते सगळं एकदा टाईप प्लॅन मंजूर आल्यानंतर प्रत्येक जिल्ह्याला ज्यांची डिमांड आहे, सध्या तर 11 जिल्ह्यांसाठी आम्ही करतोय, तर त्यांना ते देण्यात येईल. बीसीसीएफ कडनं तो प्रस्ताव मूव्ह होईल आणि त्याच्यासाठी पैशाची चिंता करायची गरज नाही कारण सीएमनी ऑलरेडी त्याला अनुमती दिलेली आहे, सँक्शन झालेला आहे. तर हा एकदा प्लॅन आल्यानंतर माझी सगळ्यांना रिक्वेस्ट आहे, म्हणजे जे जंगलाला ज्या जिल्ह्यात जंगल आहे म्हणजे विदर्भात जास्त आहे तर त्यांनी सगळ्यांनी पुढाकार घेऊन एक छोटं का होईना पण एक ट्रीटमेंट सेंटर राहावं. आणि आज मी एक ट्रीटमेंट सेंटर सुरू केलं म्हणजे सांगावं लागेल की मी वाईल्ड लाईफ ट्रीटमेंटमध्ये वेटरनरी डॉक्टरांसोबत खूप वर्षापासून काम करतोय. तर आज मी वेटरनरी फील्डच्या बऱ्याच मुलांना रोजगार दिला. माझ्या हॉस्पिटलमध्ये एक सर्जन, एक न्यूट्रिशनवाले 2 डॉक्टर काम करतात ज्यांना मी 45,000 रुपये पगार. त्यांचे 2 LSS म्हणजे असिस्टंट जे आहेत त्यांना 25,000 रुपये पगार. म्हणजे 2-4 लोक मी माझ्या इथे लावलेले आहे. ताडोबा टायगर रिझर्व्ह मध्ये एक डॉक्टर आहे, इथल्या ट्रान्झिट मध्ये एक डॉक्टर आहे, बेंचला आहे, मेलघाटला, म्हणजे सगळीकडे म्हणजे रोजगाराच्या संधी आपल्याला कुठेतरी विचार करून उपलब्ध करून द्याव्या लागतील. तर यासाठी म्हणजे तुम्ही सगळ्यांनी पुढाकार घ्या. अकोल्याला गरज आहे सेंटरची, कारण वाघाचा विचार करून नाही चालणार, आपल्याला सगळ्या वन्यजीवांचा विचार करावा लागेल. सगळ्या पक्ष्यांचा, मांजात जखमी होणारे पक्षी असो, प्राणी असो, सगळ्यांना ट्रीटमेंट मिळायला पाहिजे असं एक थोडासा उद्देश ठेवून हे पुढं ढकललेलं आहे. थँक्यू. नक्कीच चालू करू. अत्यंत चांगली बातमी सरांनी दिली की ट्रान्झिट ट्रीटमेंट सेंटरची सध्या आम्हाला आवश्यकता आहे. किंवा कोणाचा फोन आला तर हे कुठं न्यायचं आता, म्हणजे इथनं आम्हाला फोन आला की आम्हालाच प्रश्न पडतो की यांना कुठे हे जनावर कुठे नेऊन टाकायला सांगायचं किंवा कुठे याची ट्रीटमेंट करायची. कोणी पीकेबी सांगतं, कोणी काही वेटरनरी कॉलेज सांगतं. तर मग तिथं गेल्यानंतरही तो ट्रीटमेंट, त्याचा उपचार व्हायला हवा. त्यामुळे आम्ही थोडस दबूनच बोलतो त्यांच्याशी किंवा आता नेमकं काय करायचं. तर असं जर ट्रीटमेंट सेंटर आम्हाला उपलब्ध आपण करून दिलं तर खूप चांगलं आणि
अतिशय, कारण आमचं अकोला जिल्हा जो आहे तो अगदी इथे फॉरेस्ट एरिया हा खूप जास्त आहे, नियर बाय 30-40 किलोमीटर पासून सुरू होतो. तर अशा घडामोडी खूप होत राहतात दररोज. जवळपास अमोल सरांना 2 ते 3 फोन दररोजच येतात जवळपास. त्याच्यामुळे असं ट्रीटमेंट सेंटर हे अकोला जिल्ह्यात होणं हे गरजेचं आहे. व त्यामुळे आमच्याही विद्यार्थ्यांना, जे विद्यार्थी मला ऐकत आहेत, या विद्यार्थ्यांना सुद्धा रोजगाराची एक संधी, नवी संधी त्यांना मिळू शकेल. एखादा ऍड ऑन कोर्स जर त्यांनी वेटरनरी डिपार्टमेंट सोबत आम्ही सुरू करू शकू, किंवा ट्रान्झिट ट्रीटमेंट सेंटरला जे कुठले वार्ड, जे बॉयज लागतात, जे कंपाऊंडर्स लागतात, त्यांच्यासाठी एखाद्या वर्षाचं ट्रेनिंग आपण आयोजित करू शकलो, तर आम्ही आमच्या विद्यार्थ्यांना बीएससी झाल्यानंतर तिथे असा एखादा ऍड ऑन कोर्सच्या माध्यमातून हा कोर्स करून त्यांना अकोला जिल्ह्यातच असं जसं व्याघ्र मित्र आपण हा कन्सेप्ट दिला, तसंच एक वेटरनरी सेंटर मध्ये उपलब्ध आम्ही आपल्याला विद्यार्थी करून देऊ शकतो. तर सुरुवाती सर, मला एक थोडंसं सांगा वाटेल इथे की तुम्ही जे म्हटलं ट्रेनिंग असं, म्हणजे बीएससीच्या मुलांना वेटरनरी फील्डमध्ये येण्यासाठी एखादे छोटे मोठे कोर्सेस, तर असे कोर्सेस मापसू थ्रू, म्हणजे इथे वेटरनरी युनिव्हर्सिटी आहे नागपूरला, त्यांच्या VC सोबत हे करून आम्ही, कारण त्यांचा आमचा एमओयू झालेला आहे आणि गोरेवाड्यासाठी, गोरेवाडा ते सांभाळत आहे, त्यांचे वेट सांभाळत आहे. तर आमचं म्हणणं असं आहे की प्रत्येक गोष्टीसाठी आम्हाला देहरादूनला जावं लागतं, तर एक इथल्या युनिव्हर्सिटीने 1-2 कोर्स डिझाईन करायचे की हॉस्पिटलमध्ये लागणारा स्टाफ, डॉक्टर तर ठीक आहे, BBSC MBSC वाले आपण डॉक्टर घेऊ, पण इतर स्टाफ जो आहे तो स्टाफ सुद्धा वाईल्ड लाईफ ट्रेन असावा, असे कोर्सेस त्या युनिव्हर्सिटी थ्रू आपल्याला चालवायचे आहे. त्यासाठी गोरेवाड्याला खूप छान असं सेंटर, रिसर्च सेंटर पण उभं झालेलं आहे. फक्त युनिव्हर्सिटीकडनं ग्रीन सिग्नल मिळाल्यानंतर असे कोर्सेस नक्कीच स्टार्ट होतील. चालेल, आपण आपल्या माध्यमातून कृपया याला आपण प्रयत्न करावे व लवकरच अशी उपलब्धता आम्हाला, गुड न्यूज अशी द्यावी. आजच्या ग्लोबल टायगर डे निमित्त मी आपले धन्यवाद व्यक्त करतो व या पुढील सूत्र डॉक्टर प्रिया धाबे खिल्लारे मॅडम, ज्या विभाग प्रमुख आहेत प्राणीशास्त्र विभागाच्या, यांच्याकडे सोपवतो. Thank you, sir. Good afternoon and happy Global Tiger Day to all of you. I am here to propose vote of thanks. I am very much thankful to our respected principal, Dr. J.M. Sabu sir, for the permission of this program and timely help, also gracious presence in this program. I am very much thankful to Mr. Amol Sawant sir, founder of Nisarga Katta, for the collaboration of this program and wholehearted support. I am very much thankful to resource person, Mr. Kundan Hate sir, member, State Wildlife Board, Government of Maharashtra, for accepting our invitation and spend his valuable time with us and share their knowledge. Thanks a lot, sir. I am very much thankful to Mr. Sunil Wakode sir, Arya Fodhargad, for his gracious presence in this program. I am also thankful to Dr. Amruta Shirbhate and professors from various colleges and all the participants from various corners of Maharashtra for attending this program. I am very much thankful to my colleague, Dr. Milinda Shirbhate and Dr. Nisha Varade for their continuous efforts. I am very much thankful to my dear students for their participation and curiosity. Now I declare that with the permission of our respected principal, I declare that this program is over. Goodbye. Have a nice day. Thank you. Thank you. Thank you, sir.